परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मां चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मान आंतरिक राव जय गुण निवेदन करे। जदि प्रथम थर आम वीडियो देखुंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करदे अनुरोध। आज आलोचनार प्रसंगटी होछि भगवान श्री श्री ठाकुर उपर बेला बंध पाखरे खटरे बसिछंती। अनेके उपस्थित अछंती। सत्य भाई रोगरु उठिछंती। भात खाइबाकू प्रबल इच्छा हेउछि। श्री श्री ठाकुर को कहिले मते खूब भोक हेउछि। जहा पथ्य व्यवस्था करिछंती ता खाई हेउ नाही। श्री श्री ठाकुर बुझिले सत्य भाई भात खाइबार अनुमति चाहुछंती, किंतु तांकू प्रतिनिवृत्त करिबाकू हेबो। उत्साह देई कहिले भोक तो राजा, क्षुधा ही तो लक्ष्मी। खाइबा अपेक्षा क्षुधा भल। क्षुधा ही तो खाए। क्षुधा हेउ जेतेबेले देखिबू मुहरे गंध नाही सेतेबेले तोर भात खाइबार समय होईची बुझिबू। संध्या बेले जणे भद्र लोक नाना प्रश्न पचारुतले। आमे जेते जहा करुना काहेकि भाग्य उपरे सबु निर्भर करे। जणे केते खटी खटी मध्य पारु नाही, अन्य जणे अल्प चेष्टारे ही कृतकार्य होई जाउछि। श्री श्री ठाकुर कहिले भाग्य किंतु करिबा उपरे निर्भर करे। जिए पारु नाही बुझिबाकू हेबो जे तार करिवार गंडगोल अछि। अदृष्ट माने आमर जेउ कर्मफल पारिपार्श्विक भितरे खेळाई होई रहिछि, आदर्श नथिले कर्म गुड़िक मध्यरे विन्यास आसे नहीं, श्रृंखला फुटी उठे नहीं, व्यक्तित्व ही बढ़े नहीं, व्यक्तित्व संहत हुए नहीं। वृत्ति ही ताकू चालित करे। वृत्ति गुड़िक गोलाकार, तेणु सेमानंकु वृत्ति कुहा जाए। मनीष वृत्ति बाहरे आउ किछि देखि पारे नहीं, ता ही वृत्ति हुए तार विश्व। गोटाए वृत्ति संगे आउ गोटेकर कौनसी संपर्क नहीं। जेतेबेले जेउ वृत्ति मध्यरे पड़े पूरा पूरी पड़ी जाए। केते जन तो केते खटंती, किंतु देखु देखु जणे चाषीर पुओ हुए तो मंत्री होईगला। ता हेला किपरि? सेईटा टाण टाण ही सबु। पृथ्वी रे एपरि लोक देखिबाकू पाइबे नाही ता नुहे। खूब कम लोक देखिबाकू पाइबे, जेउ माने कि बड़ होई उठिचंती अथच कौनसी प्रेष्ठ अछि, सक्रिय अनुराग नाही। आमे इतिहास पढ़ू, किंतु गोटाए जीवन रो दीपन क्षेत्र आम आखिरे पड़े नहीं। ताहेले देखि पारंतु जे श्रेय अनुराग छड़ा केही बड़ होई नाहंती। भद्र लोक जनक कहउचंती आमे जनक उपरे निर्भर करिबा काहेकि, आमे निजे तो पारिबा। श्री श्री ठाकुर कहउचंती मनुष्यर अस्तित्व जे निर्भर करे अन्य उपरे। मु किछि दिन सोहं सोहं करुथिली, ताहा मनीष धातुरे खाप खाए नाही, तद्वारा सबु जिनिष उपरे प्रत्यावर्तन करे। मु सोहं सेतेबेले कहिपारे जेतेबेले अन्य समस्तंकु सेई सोहं रूपरे देखिपारे। ताहले मु सोहं आउ सेमाने किछि नुहंती। एपरि बोध थिले उन्नति हुए नाही। मु बुझे तुहं। तुमे बोली जणे जदि थांती तांकु पूरण करिवार आकुति जोगु टाण जदि थाए, तहिरु ही आमर संवेदनशीलता ओ ग्रहण क्षमता बढ़े। फलरे आमे बड़ होई पारु, नचेत सबु किछि निज उपरे प्रत्यावर्तन करे। मोट कथा मनीष भितरे अछि सुरत। मु इंग्राजी जाने नाही, मूर्ख लोक, तेबे मध्य इंग्राजी कहे। एई सुरत चाहे जुक्त हेबा। एई सुरत माँ बापा गुरु इत्यादि रे ठीक भाबरे जुक्त हेबा फलरे जेउ मनीष कर्मठ होई उठे तार उन्नति हेबो ही हेबो। श्री श्री ठाकुर कहउचंती गीतारे अछि नास्ति बुद्धिर जुक्तस्य नाचा जुक्तस्य भावना कर्म कौशलम नाचा भावयत शांति अशांतस्य कृत सुखम। तापरे कहउचंती आउ कोन अछि तो जोग कर्म कौशलम, ता नुहे कि एहा ही हेला कथा। पुणी श्री श्री ठाकुर कहउचंती कथार अर्थ हेला से ठाकुर अर्थात ठोकर दियंती। आमर वृत्ति संगे एवं तांको संगे संघात लागे। एई संघात फलरे आसे एडजस्टमेंट, नियंत्रण। भद्र लोक जनक कहउचंती हिटलर मुस्लिम को मातृभक्ति तो बुझा जाए, किंतु गुरु भक्ति तो देखुना। श्री श्री ठाकुर कहिले सेही परि भाबरे मातृभक्त हेले तार ठेला संभाळिबा कष्टकर, तापरे तो गुरु भक्त। गुरुर प्रयोजन एथिपाई जे सबु स्तर रे परिचालना करि पारंती, जाहा अन्य द्वारा संभव नुहे। एवं तांकु भल पाई अनुसरण करी आमे सबुदिन बड़ होई उठिलु, एवं तांकु भल पाई
ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲୁ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବା ମାତୃଭକ୍ତି ଥିଲେ ଆପଣା ଛାଏଁ କର୍ମ ଓ ବୋଧ ସ୍ନାୟୁର ସଙ୍ଗତି ଆସେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅତିମାନବ କୁହାଯାଇପାରେ, ଜୋର ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ହଜାର ହେଲେ ବି ତ ସେ ମଣିଷ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବୁଝେ ନା। ସେପରି ଭଗବାନ ଯଦି ବା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସେ ତ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଖସା ଲଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବୁଝେ ସେଇ ମଣିଷ ଯାହା ଭିତରେ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଆଗେ ମନେ ଆସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥା, ତାପରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ। ଦୟା ଥିଲେ ଭଗବାନ ଲୋକର କଥା ହିଁ ମନରେ ଆସେ। ଦୟାବାନ ଛଡ଼ା ଦୟା ଥାଏ କେଉଁଠି, ତାକୁ ବା ବୋଧ କରାଯାଏ କିପରି? ଜଣେ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜିନିଷଟା କଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଲା ସମ୍ବେଗ। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ତପସ୍ୟା ନ କରି ରହିହେବ ନାହିଁ। କରିବା ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ବ୍ୟାକୁଳତା କେବଳ କାନ୍ଦଣା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସମ୍ବେଗ ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥାଏ ତେବେ ନିଜର ମନ ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଓଦା କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନିରସ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ସବୁ। ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେପରି ଏକ ସଞ୍ଚାରଣୀ ଶକ୍ତି, ତାହା ହିଁ ବୃହତ୍ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ତୋଳେ। ବିହିତ ଭାବରେ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଶରତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ସବୁ କଥାରେ କହେ ସେ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ସବୁ ତ ଫାଙ୍କିବାଜି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ସେ କରାନ୍ତୁ ବା ଯେ କରାନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏହା ସବୁ ଚାହଁ କି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ପାଇବାକୁ ଗଲେ ତ ତଦନୁପାତି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କୁହ ତେବେ ସେ ତ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ଯାହା କରିବେ ତାର ଫଳ ତ ତୁମ ଭିତରେ ଥାଇ ହିଁ ସେ ଭୋଗ କରିବେ। ତୁମ ଭିତରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର କାମନା ଯଦି କିଛି ଥାଏ ବିଧି ମାଫିକ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ମୋଟ କଥା ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ବଳରେ। ଆମର ଯାହା କିଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ତଦନୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚଳି ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ଖୁସି ଖିଆଲ ଅନୁସାରେ ଚଳି ଏହି ଚଲାର ଦୋଷକୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧି ବଡ଼ କଠୋର ଓ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ଶରତ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନିୟତି ଓ ପୁରୁଷକାର ମଧ୍ୟରେ କିଏ କେତେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଯେ ଗୋରୁ ଓ ଦଉଡ଼ିର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଠିକ। ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ପଡ଼ିଆରେ, ଏଇ ଦଉଡ଼ିର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହା ମଝିରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଚାଲିପାରେ। ଯଦି ବେକର ଦଉଡ଼ିକୁ ଏକଦମ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏଇ ଇଲାକା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ବି ସେହିପରି ନିୟତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ନିୟତି କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ସୀମାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟା। ଗୀତାରେ ଅଛି ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତିତେ। ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୀମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ସୀମା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୋରୁ ଯେପରି କେବଳ ବେକର ଦଉଡ଼ିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଦଉଡ଼ିକୁ ଖୋଲିପାରେ, ମଣିଷକୁ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ତଦନୁଯାୟୀ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମବୋଧରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେବ। ଅଧିବୃତ୍ତର ରେଖା ପରି ମୂଳ ରେଖା ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରତ୍ୱ ବାଦ ଦେଇ ନୁହେଁ। ଶୂଦ୍ରତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଣି ଦେହ, ମନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସଂସ୍କାର, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ସେ ଯେପରି ହୋଇ ଉଠିଛି ତା ମଧ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ଓ କର୍ମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯାହା ହୋଇଛି ବା ହୋଇ ଉଠିଛି ତାକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶର ପଥ ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି। ମଣିଷର ଏହି ସମ୍ଭାବନାର ଇତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର,
ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଯଦି ତାର ଉତ୍ସର ସଙ୍ଗେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାଏ, ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପରିବେଶରେ ତୁମେ ବସବାସ କରୁଛ ତା ଭିତରେ କେହି ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତୁମେ ଶୀଳ ଓ ସୌଜନ୍ୟ ସହକାରେ ସତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ ଅଭିନନ୍ଦିତ କର। ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବି ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଯା ତହିଁରୁ କେହି ଯଦି କିଛି ଚାହେଁ, ବିହିତ ଚାହିଦାରେ ତା ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁପାତି ପରିପୂରଣରେ ଉଚ୍ଛୁଳ କରିଦିଅ ତାକୁ। କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକେ, ତୁମଠାରୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ ସେ ତାକୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବେଶୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମକୁ ଯେ ଆଘାତ କରେ, ସହୃଦୟ ସୌଜନ୍ୟ ସହିତ ସଦ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ପାର ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଅ ତା ଆଡ଼କୁ, ଯେଭଳି ସେଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ତୁମର ସୌଜନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର, ସାହାଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହୃଦୟତା, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଚଳନ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୁଏ, ଯାହା ଇଷ୍ଟାର୍ଥବାହୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରେ। ବେଦନାରେ ବି ତୃପ୍ତି ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମକୁ ନନ୍ଦିତ କରି ତୋଳିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ଧର୍ମ, କୃଷ୍ଟି ଓ ତଦପୂରଣୀ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ସେବା ଓ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ନ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା। ଏହି ବାଣୀଟି ସଦ୍ବିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥର 190 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ